Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli din qardaşlarım, izgi oyda, izgi kunni bizga muftiyimiz qonaqqa keldi. Alhamdulillah biz uni ko'pdan kutgan edik, chunki onun o'zining bizning rayonimizga qarata e'tibor bek ko'p, chunki bizning Allohning rahmati bilan ishonligimizda yaxshigina bora. Alhamdulillah. Umuman bizning muftiy hazratimiz u albatta ilm yog'idan bek yuqori darajada. O Qur'on hafiz, doktor ham onun turli zo'r shayxlardan ijozalar da bek ko'p. Jumga kuni bo'lgach, albatta jumgani o'tkariga biz muftiy hazratimizga taqdim etdik. Umuman Tubankama musulmonlarına muftiyning kuyuvi albatta bek g'ajoyib ham qiziq bo'ldi. Chunki uning xutbalari da albatta qolganlardan ayrila. Hurmatli din qardoshlarım, Allah subhanahu wa ta'ala şunday bir ayet jibara. Hicrattan son bir yıl yarım uzgaş, Şaban ayının 10. gününde Ya eyyühellezine amenu dip başlayan ayet kile Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Arap tilinde harfun nida, muracaat harfi. Arap tilinde biz 6 türlü muracaat ite olabız. Misal için ya deb ayta olabız, aya deb ayta olabız. Lakin ya bir do'stning ikinchi do'stuna muracaat etüü. Rabbimiz ey do'stlarim deb ayta. Eyyuha harfu tanbih, uyatu harfi. İhtibarlı bo'lasiz do'stlarim. Ya eyyuha ihtibarlı bo'lasiz do'stlarim. Ellezina amanu iman keltirgan do'stlarim deb ayta. İman keltirgan do'stlarim. Ya'ni Rabbimiz bizning imanlarımızga o'zi shahidlik ketire. Ya'ni uroza tutuşlarının imanlarına shahidlik ketire. İmam Hasan radıyallahu anh bulay deb aytgan, qachanda Rabbimiz ya eyyuhellezina amanu deb murojaat etsa, men ixtiborliroq tinglayman. Chunki bu so'zdan so'ng ya bir amr, ya bir tiyu kela, ya bir farz, ya bir haram kelarga tegish. Qur'oni Karimda ul 89 tapqir kela. Ya eyyuhellezina amanu. Bir tapqir ya eyyuhellezina kafaru. Hem narsa buyura Rabbimiz kutiba aleykumus siyam, uraza sizga farz qilindi. Kutiba fi'l madi binai majhul. Yani kutiba yazıldı degan so'z, qo'shildi, farz qilindi deb aytamiz. Aleykumus siyam, uraza sizga farz qilindi. Kama kutiba alellezina min qablikum, avvalga xalqlarga, avvalga boshqa ummatlarga farz bo'lgani kebek sizga da shushalay o'q farz qilindi. La'allakum tattaqun, shayat siz taqvo bo'lursiz. Chunki uraza ul zo'r madrasa siman, ul barimizni da taqvolikka iyrata. Taqvolikka iyrata. Taqvolikka iyrata. Jumga o'tkargach, biroz yo'l etib biz Begishevo aeroportuna yo'naldik. Begishevo aeroportidan bek ko'p kishi safarga chiqarlar. Qo'shaqda o'zimda komandirovkaga yurganda namoz vaqti kirgach, namoz qo'ya o'qirgan men o'zim bilmaydim. Shunga ko'ra albatta meni onda taniylar, meni onda bilalar. Hatto bir manli politsiya bo'lmasida men namoz o'qib oldim. Shunga ko'ra namoz bo'lmasa albatta aeroportda bek kerak bo'lgan edi. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şunday bir sünneti var. O bir seferden qaytsa birinchi sharatdan masjidga kira turgan bo'lgan. Allohga shukr, bunda da uyga qadar masjidga kirarga mumkinchilik bo'ldirildi. Alloh barizdan da rozi bo'lsin. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Шундай бер хадис бар, әлбәттә, мәчет турында хадисләр бик күп. Кыш аясы кадәр булса да, кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет булдырса, шундый ук сыйфатта Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа җәннәттә йорт бүләк итер. Монда ике әйберне ассызыклап әйтәсем килә. Беренче, җәннәттә фил җәннә, димәк сезнең адресыгыз җәннәттә булырга тиеш. Икенчедән, мәчетләребез сыйфатлы, әйбәт, затлы булырга тиеш. Шул турында безгә бу хадис хәбәр бирә. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Аллаһ разы булсын. Безнең бу шундый бик куаныч һәм шатлана торган хәбәр, әлхәмдүлилләh. Хәзер Бегишева аэропортында намаз залы бар. Хастаханада, больницада дип әйтәбез без. Анда намаз залы булу үзе бер Аллаһның хикмәте. Чөнки кеше тәнен даваларга килгән чакта ул намазлар укып, дуа кылып, җанында давалый. Шулай ук хастаханада намаз укый торган табиблар да хезмәт итә. Әлбәттә, бу намаз залы белән төрле кеше куллана ала. Хәтта кем килде даваланырга һәм табиб дава бирүче дә. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Һәм әйтәсе кирәк, бу хастаханада булган намаз залы ул Рамил Хамзович Мулланың үзенең тәкъдиме. Ул үзе табиб, ул менә шул хастаханада булган хәлләрне бик яхшы белә. Шуңа күрә кешеләргә уңайлы булсын өчен, бит без беләбез, төрле авырту һәм чирләр белән кешеләр килә. Шуңа күрә менә шул хәлне яхшы белеп ул тәкъдим итте, шунда менә шундый урыннар булсын дип. Әлбәттә, безнең өчен, мусульманнар өчен һәм православлылар өчен дә аерым бер бүлмә бар. Әмма менә шул намаз залларының эчендә булган мухитны булсын ул калам, ковер дип әйтәбез инде без намаз укыр өчен. Булсын ул аерым шундый кирәкле әйберләрне алар безнең шәһәрдәшләребез, сәүдәгәрләр, ассоциация предпринимательный мусульман РФ Түбән Каманың филиалы һәм инде борчылучы кардәшләр оештырды. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Без мәчет йортлары, намаз залы урыннары өчен үзебез борчылырга тиешбез. Аллаһның рәхмәте яусын, әлбәттә, безнең шәһәр һәм район җитәкчелегенә. Аллаһның рәхмәтләре яусын безнең баш табибларга, андагы булган хезмәтчеләргә һәм шулай ук бер-беребезгә рәхмәт сүзләрен әйтик. Чөнки монда ахади кешеләрнең дә өлеше керде. Намаз залларны ачкач, дугалар кылгач, без ихлас үзәгенә юнәлдек. Анда аерым бер чара. Без күптән көткән пансионат дип аталган мәктәп балаларына мәктәптән соң үзәккә кайтып, обедлар ашап, үй эшләрен эшләп, дини яларны өйрәнү, үзара аралашу, рухи тәрбия алу үзәген ачтык. Әлхәмдүлилләh, без аны күптән көткән идек. Чөнки чынлап та шул Коръән ятлау ул җиңел эш түгел. Аның авырлыгы белән бәрәкәте дә килә. Һәм аны безнең мөфти хәзрәтебез үзе Коръән хафиз була торып бик яхшы белә. Шуңа күрә бик кызыксынган иде. Һәм аның тәкъдиме белән шулай ук менә шундый пансионат оештыру турында фикерләр булды. Пансионатта Халил хәзрәт, ул җитәкче, ул үзе Коръән хафиз, ул безне менә шулай пансионатның эшчәнлеге белән таныштырды. Презентация ясады һәм төрле сорауларга җавап бирде. Ахырында муфти хәзрәтебез изге эшкә, бу пансионатка үз хәйр фатихасын бирде. Килгән балалар белән аралашып, аларның дәрәҗәләрен кем күпме ятлады, кем күпме Коръәннән белә, шуны белешеп, әлбәттә бик шат булды. Безнең Аллаһның рәхмәте белән бүгенге көнне 20 төрле яшьтәге булган безнең балаларыбыз, әлхәмдүлилләh, тырышалар, Коръән ятлыйлар һәм инде Коръәнне тулысынча камил рәвештә ятлап, Коръән хафизлар була дип өметләнәбез. Шуннан соң без үзәк мәчеткә кайттык. Үзәк мәчеттә, әлхәмдүлилләh, безне көтеп торганнар иде. Абзыйлар, дәрәҗәле, абруйлы бабайлар, үз вакытында шәһәребезнең төзешенә зур өлеш керткән кешеләр, аларның
арасында аксакаллар, бөтен дөнья татар конгресс агзалары һәм җитәкчесе, район имамнары, укытучылар, хәзрәтләр. Ике шахваттан баш тартсан, бу беренче дәрәҗә була. Беренче шахват ул да булса ашказаныбыз, икенче шахват җинси агзаларыбыз. Бу ике әйберне тойсак, бу ураза булып санала. Икенче дәрәҗә ул бу ике әйбердән һәм өченче маси валлаһ, саумул хавас, тақвалы кешеләрнең уразасы. Ягъни икенче мәртәбә, икенче дәрәҗә тақва кешеләрнең уразасы. Алар ике шахваттан да һәм бөтен харамнардан ваз кичәләр. Һәм өченче мәртәбә, өченче дәрәҗә ул хассул хавас, зур әүлияларның, шейхләрнең, алар бу иш харамнардан, шахватлардан һәм маси валлаһ, Аллаһтан башка фикерләрдән, уй фикерләрдән баш тарталар. Ин улы ураза шул була. Ләкин һәр беребезгә икенче дәрәҗә ул тотырга мөмкин, тота алабыз. Нәрсә дигән ул ике шахваттан һәм дә бөтен харамнардан ваз кичә алабыз. Чөнки Рамазан ул мәдрәсә сыман. Рамазанда без харамнардан ваз кичәргә тырышабыз, харамнарга карамаска, харамнарны тыңламаска, аны булдыра алабыз. Чөнки Рамазан ул 11 айның султаны сыман. Рамазанда өйрәнсәк, бәрәкәтләнсәк, ел дәвамында бу бәрәкәтне күрербез. Ихя улумуддин дигән китабында шундый бер хадис китерелә. Ан Анас ибн Малик, Анас ибн Маликның риваяты: "Иза салима джума, салиматил айям." Җомга көне төзек булса, бәрәкәтле булса, дөрес иттереп аны үткәрсәк, җомгабызны салиматил айям, атна буе бәрәкәтле була. Ягъни бүгенге көн җомгабыз әле бетмәде бит җомга. Акшамга кадәр җомга көнебез ул бөтен атнага тәэсир итә. Иза салима Рамадан, салимати сана. Рамазан дөрес булса, Рамазан бәрәкәтле булса, ел буе бәрәкәтле була. Әлбәттә, кайберләрне без аерым рәхмәт хатнын билгеләдек һәм бүләкләдек. Анысы да кирәк, әлбәттә, чөнки безнең арабызда бар шундыйлар кем инде чын күңелдән изгелек кыла, без аны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Шуңа күрә рәхмәт хатлар таратылды. Татарстан Республикасы мөселманнарының дине нәзарәте исеменнән, шәхсән муфти хәзрәтебез исеменнән Габдулхаким хәзрәт Яруллинга шундый рәхмәт хаты бирелә. Кама аланы имам, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Аллаһ разы булсын. Аллаһ разы булсын. Безнең Габдулхаким хәзрәт ул Икенчесе, менә шул Бегишева аэропортта әйтеп киттек без бүген, һәм шул намаз залында без ачтык бүген, анда әлбәттә аның ямин кертү уңайлы булсын дип, каләмләр җәю һәм башкасы безнең Фарид кардашыбыз, Алла разы булсын. Әйдә, бисмилла. Ул җитәкче, алхамдулилlah, руководитель филиала АПМР. Алла разы булсын каллардан кыз. Һәм инде менә бу рәхмәт хаты безнең хөрмәтле Рифкат Мөхәммәд Шейх улы. Алла разы булсын. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Аллаһу акбар. Аннан соң инде ахшамның азанын ишеткәч без дугалар кылып авыз ачтык. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Намаз укыгач ифтар залына төштек. Ифтар залында инде безне матур табыннар көтеп торды. Хөрмәтле җәмәгать, бүген безнең ифтар бераз үзгәргән сиздегездер инде. Шунда шәйләр эчеп, тәмле пылаулар ашап, аралашып, дугалар кылып, без шулай матур итеп кичәне уздырдык. Чынлап та ушбу бәрәкәтле җомга көн, бәрәкәтле Рамазан аенда вакыйгаларга бик бай булды.
Әлбәттә без нәтиҗә ясадык. Муфти хәзрәтебез эшчәнлегебезне күрде. Әлбәттә ниятләребез изге булсын. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Киләчәктә дә шулай бердәм, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә терәк булып, булышып, Аллаһ юлында катнашырга насыйп булсын.